دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ یہ سلسلہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹرز حضرات اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی یہاں پر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس حوالے سے لوگوں کے، معتکفین کے یہاں پر کیا احوال ہیں، کیا سلسلہ چل رہا ہے، کیا جدول ہے، اس حوالے سے لوگوں کے تاثرات دیکھتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اس وقت الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ میں نور کا سما ہے۔ ماہ رمضان الحمدللہ عز و جل اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آئیے یہاں پر ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اعتکاف کے اندر آپ نے ابھی تک آ کر کیا سیکھا ہے، ذرا بتائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو، تاکہ ان کو بھی ترغیب ملے۔ الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جیسے ہم نے پہلے دن سیکھا، تیمم کا طریقہ سیکھا، اس کے متعلق سیکھے کہ وہ کیسے کرنا چاہیے۔ پھر آج ہم نے سیکھا کپڑے جب ناپاک ہو جائیں تو پاک کیسے کرنے چاہیے۔ اعتکاف کے لیے آئے تھے ایک ماہ کے۔ ماشاءاللہ، ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ یہ 72 نیک اعمال ہیں، امیر علیہ سنت نے دیے ہمیں۔ یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ آپ کے ہاتھ میں، کیا کرتے ہیں اس پر آپ؟ آج کا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے، آج کا دن ہم نے کتنے درود شریف پڑھے، وہ سب اس میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ نیک اعمال کا رسالہ ہے اور مسواک ہے، مدنی قاعدہ ہے اور اچھا، ماشاءاللہ، مدنی قاعدہ بھی ہے آپ کے ہاتھ میں، اور یہ کیا چیز ہے؟ مسواک ہے۔ مسواک آپ نے کیوں لی ہے؟ یہ ہر چیز سے فائدہ دیتی ہے، منہ میں بو نہیں ہوتی اور معدہ ٹھیک ہوتا ہے اس سے۔ ماشاءاللہ، اس سے معدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، اور امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی، معلمین نے اس پر عمل کروایا، اور الحمدللہ عز و جل یہ مسواک شریف کی برکتیں لوٹیں گے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی 10 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ میں نے اس دن سے پھر نیت کر لی تھی کہ ہر دفعہ میں اب مہینے والا اعتکاف کروں گا، اور ابھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ یہ 12 ماہ کے لیے بھی روانگی ہے عید کے بعد۔ میں یہاں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، اور امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے، ان کا فیضان لینے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں فیضان مدینہ کراچی میں۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں رہ کر، حلقے میں رہ کر تمام مسائل سیکھوں، جو امیر اہل سنت ہم سے چاہتے ہیں وہ میں بنوں، اور انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں گا۔ ابھی تک آپ نے حلقوں کے اندر کوئی چیز سیکھی ہو جو مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارے حلقے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں، یہ ہمارا شیڈول ہوتا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ترغیب ملے۔ آج ہم نے حلقے کے اندر سیکھا ہے نجاست کا بیان، یعنی نجاست کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہے، نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے، یہاں پہ ایک ماہ آنے کی کچھ سالوں سے سعادت مل رہی ہے، تو 3-4 سال سے حاضر ہو رہا ہوں۔ ہر بار کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس مرتبہ آپ نے کیا سیکھا؟ اس مرتبہ ماشاءاللہ بہت سارا علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ پاکی ناپاکی کے مسائل آج بیان ہوئے ماشاءاللہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کس انداز سے کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے ماشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ میرا نام ثناءاللہ ہے، میں پنجاب کے شہر لاہور سے آیا ہوں۔ 2024 میں بھی اعتکاف کے لیے نیت سے آیا تھا، تو اس وقت نہ میرا امامہ شریف تھا نہ داری شریف تھی، تو ماشاءاللہ امامہ شریف بھی سج گیا تو داری شریف بھی۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی وہاں پہ کیوں جاتے ہیں، ان کو کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ہمارا دل بار بار مانگتا ہے دعا کرنے کے لیے، یا اللہ ہمیں مدینہ شریف لے جائے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں سے بھی آ جائے گا۔ کہتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میر اہل سنت نے ہو سکتا ہے ہمارے لیے نظر کرم کیا ہو تو پھر موقع ملا ہے یہاں پہ آنے کا۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول
اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ روزانہ آپ اعتکاف کی بہاریں، اعتکاف کی رونقیں دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ جامعات المدینہ کے طلبہ کرام، جس طرح دیگر علاقے کے ذمہ داران اور نیوٹرل اسلامی بھائی تشریف لائیں، الحمدللہ پروفیشنل فارم، ڈاکٹرز، یونیورسٹی کے طلبہ، اسٹوڈنٹ کلا بھی ہمارے پاس اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافور رضا اتاری موجود ہیں۔ اس حوالے سے لاہور سے کتنے وکلاء، کتنے ڈاکٹرز، کتنے یونیورسٹی کے طلبہ تشریف لائے، آئیے اس حوالے سے حاجی یافور صاحب سے تاثرات لیتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ 1990 میں اس کی تعمیرات کا آغاز ہوا، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غالباً 1992-93 سے اعتکاف شروع فرمایا یہاں، اور خیمہ لگا کے اعتکاف کرتے تھے، مجھے یاد ہے۔ اور اسی وقت سے آپ کی کوشش تھی کہ لوگ نیک بنے، نمازی بنے، دیندار بنے، اور یہ جو ایونٹ ہے اعتکاف، جو عبادت ہے اللہ کی، سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو الحمدللہ لوگ علم دین سیکھنے کے لیے امیر علیہ سنت کے ساتھ اعتکاف کرتے رہے، نماز سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ تو الحمدللہ میں بھی حاضر ہوا، ذہن میں شوق بڑا کہ اعتکاف ہمیں بھی کرنا چاہیے، فائدہ لینا چاہیے۔ اور جب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا اعتکاف جو ماشاءاللہ سالہ سال سے جاری ہے، تو لاہور کے اسلامی بھائیوں بھی اس کو اون کرتے ہیں کہ ایک فائدہ ہے، ایک مطلب یہ سمجھے کہ سورس آف انرجی موجود ہے، تو اسے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو میرے لیے سنت موجود ہیں، تو الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان، شعبہ ائمہ مساجد، یا جو ہمارے یو سی نگران ہیں، وارڈ نگران، ذیلی نگران، اپنے شعبہ جات کے اسلام میں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ والے، انہوں نے ماشاءاللہ مشترکہ ایفرٹ سے یہ کوشش کرتے ہیں، پورا سال اعلان کرتے ہیں اس کے لیے نا، اگر ٹرین تیار کرنی ہو تو مختلف مواقع پر ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جی عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی کا جہاں سے دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، ہم وہاں جائیں گے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت ملے گی، بیانات ملیں گے، مدنی مذاکرے ملیں گے، علم دین حاصل ہوگا، تو علم کا شوق دلایا جاتا ہے الحمدللہ، اور اسلامی بھائی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نام عطا فرمایا تھا فیضان اعتکاف ایکسپریس۔ تو فیضان اعتکاف ایکسپریس پہ محکمہ ریلوے سے الحمدللہ اسپیشل ٹرین انہوں نے دی ہمیں، اور اللہ کے پاک کے کرم سے اسلامی بھائی اس پر آئے ہیں الحمدللہ۔ اعتکاف بذریعہ ٹرین بھی یہاں پر معتکفین حاضر ہوئے، اور با ایئر بھی یہاں پر حاضر ہوئے۔ مجھے پتہ چلا کہ جامعۃ المدینہ کے سینکڑوں طلبہ کرام، تقریباً 100 پلس یہاں پر آئے ہیں۔ تو کیا لاہور کے اندر ایسا اعتکاف کی سہولت موجود نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہاں پر کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، جہاز کے ذریعے بھی الحمدللہ رمضانی طیارہ الحمدللہ آج اسلامی بھائی کو 80 کے قریب ہیں، 80 کے قریب ہیں، جو مختلف واک آف لائف سے ہیں، جن میں تاجران بھی ہیں، جن میں مختلف طرح کے شعبہ جات کے لوگ بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ رمضان کے پر مسرت روحانی لمحات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزارے جائیں۔ ایک تو یہ سوچ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے دنیا بھر میں دین کا کام ہو رہا ہے، ہم اس کی برکتیں حاصل کریں۔ وہ جگہ جہاں سے لاکھوں حافظ قرآن بن چکے ہیں، یعنی یہاں کے فیضان سے پوری دنیا میں ہم وہاں سے برکتیں حاصل کریں۔ وہ جگہ جہاں کے فیضان سے پوری دنیا میں عالم دین بن چکے ہیں لوگ، 35,000 سے زیادہ جو میری معلومات ہے، اس پر فیضان حاصل کریں، دارالفتہ بنے، شعبہ جات بنے، جہاں سے دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے فیضان اس کی زیارت کریں۔ ایک تو یہ ہے، برکتیں حاصل کریں۔ یہ جگہ برکت والی ہے نا، سجدے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے سالوں سے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ، تائب ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ وہ ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تعتب ریا۔ اللہ کے ولی کی، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت جو ہے یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بنفس نفیس خود یہاں موجود ہیں، تو اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے رمضانی طیارے کے اندر آج اسلامی 80 کے قریب آئے ہیں۔ کل کے قریب تقریباً 25 کے قریب ڈاکٹرز اور میڈیکل پروفیشنلز جو تھے لاہور سے آئے تھے یہاں عالمی مدنی مرکز۔ اسی طرح شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی آئے ہیں، کچھ فارنرز پچھلے دنوں آئے تھے۔ تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے مشترکہ ایفرٹ کے ساتھ لوگ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس کی برکتیں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ واپس جا کر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اسپرچولی بہتر ہوتے ہیں، اخلاقی طور پہ بہتر ہوتے ہیں، کردار وائز بہتر ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا ہو جاتا ہے، غصے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں مرادیں ہوتی ہیں کہ یہ ہم نیک ہو جائیں، کسی کے دل میں مراد ہے اولاد ہو جائے، کسی کے دل میں مراد ہے نوکری مل جائے، رزق میں برکت ہو جائے۔ تو الحمدللہ وہ رزق میں برکت کے لیے بہت ساری، چونکہ یہاں ہزاروں لوگ دعا کرتے ہیں، اور مدنی چینل پہ تو نہ جانے کہاں کا لوگ شامل ہوتے ہیں آمین کرنے پر، تو وہ الحمدللہ دعائیں بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں قبول ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کو دعائیں کی قبولیت کی برکتیں بھی جب ملتی ہیں تو
तो यूं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का ज़हन बनता है। जामिअतुल मदीना के तलबा का आपने पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख्वाहिश होती है कि जिनकी बरकत से आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, जिस शख्सियत की बरकत से आज हमारे सरों पर इमामा है, जिस शख्सियत की बरकत से ये हज़ारों जामिअतुल मदीना कायम हुए, वही शख्सियत जिनकी बरकत से आज हमें सुन्नतों का शौक़ मिला, उनकी ज़ियारत की जाए, उनकी सोबत इख्तियार की जाए, उनके करीब रहा जाए, उनकी बातें डायरेक्टली सुनी जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो जामिअतुल मदीना के तलबा हैं उनका भी ज़िंदा 12 माह के लिए भी आए हैं, 1 माह के लिए भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तलबा इकराम। लाहौर में एतकाफ़ दावत इस्लामी का जोहर टाउन लाहौर में है और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ जारी है। कमोवेश 300 इस्लाम भी मौजूद हैं और सैकड़ों इस्लामी भाई रोज़ाना इफ्तार के लिए आते हैं, सहर के लिए मुख्तलिफ कामों में शामिल होते हैं। कुछ ऐसे जो रात गुजारने आते हैं, पिछले दिनों 3 दिन के लिए इस्लामी भाई आ गए, 5 दिन के लिए आ गए, 7 दिन के लिए आ गए। लोग चाहते हैं कि हम नेक बने। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि लोग चाहते हैं हम नेक बने, उनको इन्वायरमेंट नहीं पता, उनको माहौल नहीं पता। तो मैं आपसे मदनी चैनल के तवज्जो से दरख्वास्त करूंगा कि दावत इस्लामी को अडॉप्ट करें। आप आए तो सही, चक्के तो देखें, आप देखें तो सही कि दावत इस्लामी के माहौल में है क्या, लेकिन पूरी तरह आप वक्त गुजारें। इंशाअल्लाहुल करीम मॉरली, एथिकली, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली तौर पर आप मोटिवेटेड होंगे और इंशाअल्लाह ज़हनी सुकून भी मिलेगा। तो भाई साहब आपने माशाल्लाह इतना अच्छा मोटिवेट किया एतिकाफ़ के हवाले से। आलमी मदनी मरकज़ में भी हो रहा है, जोहर टाउन में भी हो रहा है, काफ़ी मकामात पर हो रहा है। तो अब किसी का मदनी चैनल देखकर, आपकी बातों से, दीगर सिलसिले देखकर जहन बने, अभी तक तो वो एतिकाफ़ में नहीं आ सका, लेकिन अब उसका जहन बने कि यार मैं 1 माह के एतिकाफ़ में तो नहीं बैठ सका, अब उसको क्या करना चाहिए? क्या वो आखिरी अशरे का एतिकाफ़ कर ले या अभी भी एतिकाफ़ ज्वाइन करके अपना सिलसिला जारी कर सकता है? देखिए, एतिकाफ़ तो नफल एतिकाफ़ है, ये जो 1 माह का एतिकाफ़ है। सुन्नत एतिकाफ़ तो आखिरी 10 दिन का, आखिरी अशरे का एतिकाफ़ है और वो 20 रमज़ान को शुरू होगा। जैसे ही गुरूबी आफ्ताब होगा, 21वीं रात शुरू हो जाएगी तो एतिकाफ़ भी शुरू हो जाएगा। फिर उसमें बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसमें तो आप आ सकते हैं। 1 दिन के लिए आए, चंद लम्हात के लिए आए, बरकत तो लें। आप देखें तो सही, पिछले से पिछले साल गुज़िश्ता से व्यवस्था एक साहब तशरीफ लाए दावत इस्लामी के एतिकाफ़ में, उन्होंने 22 रमज़ान को सिर्फ इफ्तार में शिरकत की। अब दुआ इफ्तार में शिरकत हुई, इफ्तार किया, खाना खाया। अब जब जाने लगे तो इत्तेफाक की बात, जाते जाते मुझे मिले और कहते जी मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोया और आज दुआ में मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं रोना रुक नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि लोहा गर्म है, उनको दावत दी कि हुजूर आप हमारे साथ एतिकाफ़ कर लें, 27वीं रात एक दिन का एतिकाफ़ कर लें, 26 रमज़ान की इफ्तार हमारे पास करें और 27 रमज़ान को इफ्तार करके मगरिब पढ़ के आप चलेंगे। वो कहते जी ठीक है, मान गए। और जब आए 4-5 दोस्तों के साथ और 1 दिन का एतिकाफ़ किया, एतिकाफ़ करके वापस गए तो मुझे उनके दोस्तों ने बताया कि ये शराब पीते नहीं थे, ये शराब पिलाते थे, लोगों को पिलाते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर चुके, 2 साल हो गए हैं, तौबा पे कायम है। और उस इदारे में जहाँ उनसे ताल्लुक़ था उनका, उस इदारे में मस्जिद दावत इस्लामी ने बनाई, अब उस मस्जिद में अज़ान दे रहे। अब उनके जो हेड हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, वो मुझे कह रहे थे यार कमाल है, दावत इस्लामी का फैज़ान देखें कि जो बंदा शराब पिलाता था मस्जिद में अज़ान दे रहा है और नेकियों पर वो लोगों को दावत देता है। तो फैज़ान बहुत ज़्यादा एतिकाफ़ का, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बहारें हैं। अब आए तो सही, दावत इस्लामी के साथ ज़रूर वक्त गुजारें। पर्सनली सुनी सुनाई बात नहीं, आप आकर देखें। मदनी चैनल के नाज़रीन से दरख्वास्त है, देखें वी कैन बी अ डॉक्टर, एक हम ताजिर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, हम एक फादर भी हो सकते हैं, एक चचा भी हो सकते हैं, एक मामू भी हो सकते हैं, एक बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ हो सकता है, जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, हमारा ताल्लुक़ पॉलिटिकल ख़ानदान से भी हो सकता है। बट वी शुड बी अ गुड मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले एक अच्छा मुसलमान हमें बनना है। तो दावत इस्लामी का जो माहौल है ये स्पिरिचुअली हमें मजबूत करता है, रूहानी तौर पर मजबूत करता है। और कहा यह जाता है हर वक्त के लिए काम है और हर काम के लिए एक वक्त है। तो आप गौर कर लें रमज़ान किस काम के लिए है, रमज़ान जिस काम के लिए है उसी काम को सरअंजाम देना चाहिए। जी मदनी चैनल के नाजरीन, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ाना भी मुलाहिजा कर रहे होंगे और आज भी मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी याफूर साहब की ज़बानी आपने सुना। कम अज़ कम 1 दिन के लिए आप यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपके पास वक्त नहीं है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर चंद लम्हात यहाँ पर गुजारें, इंशाअल्लाह आपको एतिकाफ़ की खूब बरकतें हासिल होंगी। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ।
9 साल हो गए 10 में पढ़ते हुए। अभी हमने पेपर दिए दर्जा खामसा के, और अभी हमने कहा कि इंशाल्लाह हम इत्काफ कराची में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद पाक की सोहबत, मुर्शिद पाक के फ़रामीन और मदनी चैनल की बदौलत जिस तरह ही देखा कि इस्लाम भाइयों की इस तरह तरबियत तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन जो दर मुर्शिद पे तरबियत होती है, मेरा गुमान कहता है कि शायद ऐसी तरबियत कहीं नहीं होती होगी। मैं कहता हूँ मुझे अगर दुनिया की हर चीज़ मिले ना, उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी मुझे आज हुई है पीर साहब को अपनी आंखों ज़ाहिरी आंख से देखा है। दावत इस्लाम अगर मुझे कहीं यहाँ से अगर कहीं दूर भेज देना, अकेला हो ना, फिर भी घर वाले बोलते दावत इस्लामी के हाथों में कहीं नहीं जाएगा। यहाँ इतना सीखने को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करने का हमने बहुत मौके पाए, बहुत जगहें ढूंढी है, लेकिन इतना काम मौका हमें नहीं मिला जहाँ यहाँ मिला है। आने के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, पूरे 1 साल के लिए इंतज़ार कर रहा था। एक एक दिन गुजरता था, मैं कहता था ये दिन कब गुजरेगा। पहला इत्काफ किया ज़िंदगी में, भाई खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर एक माह के इत्काफ के लिए हाजिर हो गए हैं। मैं यहाँ पर पहले फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इंशाल्लाह आज मौका में भी मिल गया। जो इरादा करके आए थे इंशाल्लाह वो इरादा इंशाल्लाह पूरा हुआ। मैं जामिअतुल मदीना में पढ़ता था और इंशाल्लाह अब इत्काफ में हाजिर हुआ हूँ। दीनी माहौल में कर लो तुम इत्काफ। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ज़्यादा शोबाजात में दीनी मतीन का काम कर रही है। इसमें से एक शोबा उसके निगरान मजलिस हमारे साथ हैं, उनसे ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान अत्तारी। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी मैं तो पिंडी गैप से आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह हमारे अतराफ़ के इलाके ये जो शोबा है ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित के दूर दराज इलाकों में काम करता है। अच्छा, इन इलाकों में आपके काम करने का अंदाज़, क्योंकि शहरों में तो मुख्तलिफ होता है लेकिन यहाँ के SOPs, यहाँ के मामलात अलग हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे 12-12 माह के लिए और 26-26 माह के लिए इस्लामी भाई जाते हैं। वक्फ़ मदीना यानी वक्फ़ मुबल्लिगीन यहाँ जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में काफ़िलों में सफ़र करते हैं, वहाँ नेकी की दावत देते हैं और वहाँ से आशिकाने रसूल को फैज़ान मदीना लेकर आते हैं। जैसे आपने फरमाया गिलगित बलोचिस्तान के दूर दराज के इलाकों से इस्लामी भाई तैयार करके आते हैं, क्या इत्काफ के अंदर भी आपके कुछ इस्लामी भाई आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त बलोचिस्तान से, ज़िला चमन से, ज़िला पशीन से, सुराब से, वाशुक से, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह लोरलाई से इस्लामी भाई आए हैं और KPK में भी वज़ीरिस्तान से इस्लामी भाई आए हैं, करक से इस्लामी भाई आए हैं, शांगला से इस्लामी भाई आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे इस्लामी भाई यहाँ इत्काफ में आए हैं। शहर के अंदर इस्लामियों को तैयार करना एक आसान है, अब इतने दूर दराज में जाकर ट्रैवलिंग का भी इशू होता है, बाकी मामलात भी होते हैं, उनको तैयार करके यहाँ लाना। नहीं माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग तैयार होते हैं, और जो दावत इस्लामी का माहौल है यहाँ पे, फैज़ान मदीना का जो माहौल है, ये तो माशाल्लाह कमाल माहौल है। जो एक बार आता है बार बार आता है। इसी एतिकाफ़ में आने वाले इस्लामी भाई जो पहली बार आए, उन्होंने एतिकाफ़ किया और यहाँ से उन्होंने अपने आप को 12 माह के लिए पेश किया, 12 माह के काफ़िले में सफ़र किया, अल्हम्दुलिल्लाह वही वहाँ के डिस्ट्रिक्ट निगरान बन गए और वही फिर अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ़ मदीना हो गए। ऐसे इस्लामी भाई भी हमारे पास मौजूद हैं। कुछ कभी ऐसा हुआ कि जो एक बार आया दोबारा ना आए, या कुछ आते हैं तो दोबारा हर साल आने की कोशिश? नहीं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इस्लामी भाई हैं जो एक बार आते हैं, अगली बार उनकी कोशिश होती है कि हम अकेले ना आएँ बल्कि और इस्लामी भाइयों को साथ लेकर आएँ। कभी आपको ये भी सवाल होता होगा या जवाब मिलता होगा कि कराची इतने दूर क्यों जाना है? जैसे कश्मीर वाले हैं या गिलगित वाले हैं, वो कहते हैं इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, लाहौर के अंदर हो रहा है, कराची जाने की ख़ास वजह? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अमीर अहले सुन्नत मौजूद हैं। कराची में जो माहौल है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मदनी मरकज़ है, दुनिया भर से आशिकाने रसूल यहाँ आए होते हैं, हर रंगो नस्ल के, पंजाबी हों, कश्मीरी हों, बलोची हों, सिंधी हों। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल ऐसा है कि सब मुसलमान एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी किस्म का कोई तासुब नहीं है। एक ही हल्के के अंदर मुख्तलिफ आशिकाने रसूल अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के इकट्ठे बैठ के सैरियाँ कर रहे हैं, इकट्ठे बैठ के इफ्तारियाँ कर रहे हैं, इकट्ठे मदनी मुज़ाकरों में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीख रहे हैं। यहाँ का माहौल देखते हैं तो फिर उनका खुद ही ज़हन बनता है, वो औरों को जाके तैयार करते हैं कि हमने जाना है तो कराची फैज़ान मदीना जाना है। दीनी माहौल में कर लो तुम इत्काफ। माशाल्लाह आबिद भाई, आप शोबा हज उम्रा को देख रहे हैं, तो आपका ये शोबा यहाँ क्या कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये बहुत ही प्यारा शोबा है और ये अल्लाह के मेहमानों की फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत करता है। अच्छा, खिदमत किस तरह करता है भाई? साल के
11 महीने हम आशिकान रसूल को उम्रा सिखाते हैं। सिखाते किस तरह हैं? हम इनको फ़िज़िकल भी उम्रा सिखाते हैं और ऑनलाइन सिखाते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा एक ऑफिशियल राब्ता नंबर है, व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग भी है, और ये कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ है। सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक पाकिस्तान भर से कोई भी आशिकान रसूल उम्रे पे जाना चाहते हैं, वो नंबर पे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ऑनलाइन तरबियत चाहते हैं, भाई ऑनलाइन ले लें। फ़िज़िकल चाहते हैं, फ़िज़िकल तरबियत लेते हैं। और ये पूरा सिलसिला हमारा 11 महीने साल के चल रहा होता है। अच्छा, 1 महीना क्योंकि हज के काफ़िले होते हैं, हज पर रवानगी होती है, तो वहाँ आशिकान रसूल को हज सिखा रहे होते हैं, तो इसलिए ये सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पूरे साल चलता है। हज़ारों आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में एतकाफ़ कर रहे हैं। आज आपका यहाँ भी सेशन हुआ, इस हवाले से आपने किस हवाले से तरबियत की, उम्रा सिखाया गया? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में जिन बड़े शहरों के अंदर 1 माह के एतिकाफ़ की तरकीब होती है, तो वहाँ पर पहले अशरे के अंदर हम उम्रा सिखाते हैं, दूसरे अशरे के अंदर हम हज सिखाते हैं, और तीसरे अशरे के अंदर हम उम्रा, हज व ज़ियारत मदीना भी सिखाते हैं। इस तरह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची के अंदर आज उम्रा तरबियती सेशन हुआ, ये पहला सेशन था, और आशिकान रसूल ने माशाअल्लाहुल करीम जो है वो एक तादाद के मुताबिक शिरकत की और बहुत पसंद किया सिलसिले को। और आइंदा सेशन इंशाअल्लाहुल करीम हज सिखाएंगे और उसके बाद ज़ियारत मदीना का सिलसिला होगा। और ये पाकिस्तान के बड़े तकरीबन शहरों के अंदर जहाँ 1 माह के एतिकाफ़ है, वहाँ ये सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने एतिकाफ़ के हवाले से सिलसिला मुलाहिज़ा फरमाया, एतिकाफ़ की रौनकें देखी, एतिकाफ़ की बहारें देखी। अगर आपने अभी तक 1 माह का या आखिरी अशरे का एतिकाफ़ नहीं किया तो देर ना कीजिए, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची या जहां आपको मौका मिले वहां पर एतिकाफ़ करने की सादत हासिल करें। अगर आप फैज़ान मदीना में नहीं आ सकते तो करीब ही अपनी मस्जिद में आखिरी अशरे का एतिकाफ़ ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको भी एतिकाफ़ की बरकतें नसीब होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें खूब खूब एतिकाफ़ की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें।